Hi all. Today we are going to discuss about the another topic in the assignment problem. So we have discussed about the third type, three main methods in the assignment problem, and we are moving to the next topic, that is the maximization in assignment problem. In the transportation problem itself, we have discussed in detail regarding the maximization problem. So when we get a maximization problem, we have to first of all convert the problems into a minimization problem, as we have already dealt in the transportation problems itself. So how we convert the maximization problems into a minimization one? Yes, we select the highest element. We select the highest element from the matrix, and from this highest element subtract all other value and form a new matrix. സോ മാക്സിമൈസേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ മാക്സിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിലെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂവിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും അതിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് വേണം അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി കീ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ maximization in assignment problem. So moving to the problem. So here a question is given. The question is given below is a matrix showing the profit for different jobs done through different machines. Find an assignment program which will maximize the total profit. So the word ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോബ്ലം വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്കാണ്, അതൊരു മാക്സിമൈസേഷൻ ആണോ അതോ ഒരു മിനിമൈസേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോബ്ലം എൻ്റയർലി തെറ്റിപ്പോകും. സോ ഓരോ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതൊരു മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണോ എന്നാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടു മാക്സിമൈസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഇങ്ങനൊരു മെട്രിക്സ് തന്നു, ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാണ് എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ ഹിയർ ദ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇസ് 64. ഫ്രം ദിസ് ഹയസ്റ്റ് value we subtract all other value, that is select the highest value. The highest value is 64. From this 64 we subtract all other value. So for example, the 64 minus 15 equal to 30. The next value is 64 minus 53. 64 minus 54. 64 minus 50. 64 minus 47. 64 minus 50. അങ്ങനെ കുറച്ച് പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 64 minus 50 13. 64 minus 53 11. 64 minus 54 10. 64 minus 50 14. 64 minus 47. അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ്, നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ റോ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാം. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു റോ റിഡക്ഷൻ? സെലക്ട് ദ ഫസ്റ്റ് റോ. ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് റോ ഈസ് J1. ഹിയർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഈസ് 10. ഫ്രം ദിസ് 10 സബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾ ദ വാല്യൂസ്. 13 minus 10 equal to 3. 11 minus 10 1. 10 minus 10 equal to 0. 14 minus 10 4. Then move into the second row. When the first row is over, move into the second row. Here the second row is smallest value. The smallest value is 14. 17 minus 14 3. 14 minus 14 0. 16 minus 14 2. 14 minus 14 0. Then the third row here 15 14 4 3. Smallest value is 3. 15 minus 3 12. 14 minus 3 13. 4 minus 3 4 minus 3 1. And 3 minus 3 0. Then here the smallest value is here 0. So 1 0 4 1. Then we have to do the
column reduction. So here the column reduction, select the smallest element in the row. Here 1 is the smallest element, isn't it? Yes. So 3 minus 1, 2. 3 minus 2, 1. Then 12 minus 1, 11. Then 0 minus 0, 0. Then next row. Here 0 is the smallest element. So 1, 0, 13, 0. Then the next column. So the next column, first we have to do the row reduction. Now we are doing the column reduction. So in third column, here the 0, 2, 1, 4. So here 0, 2, 1, 4 because 0 is the smallest value. The next column, the fourth column, ഏതൊക്കെ values? Yes, 4, 0, 0, 1. Smallest value is 0. So column reduce ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോളം റിഡക്ഷൻ നടത്തി ഒരു മെട്രിക്സ് പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്തു. ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അസൈൻ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഡു ദി റോ സ്കാനിങ്. റോ സ്കാനിങ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം ഒരു 0 ഉള്ളൂ. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി കോളം സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ സീറോസ് ഒന്നുമില്ല, വെട്ടിക്കളയാനൊന്നുമില്ല. സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്തു, ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ദെൻ ഇവിടെ തേർഡ് റോയിൽ 0 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്തു, ഈ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് 0 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ദെൻ ഫോർത്ത് കോളത്തിൽ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്തു. സോ ഇത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. ഇനി നമ്മൾ എന്താ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാറ്? യെസ്, നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എത്ര അസൈൻമെൻറ്റ് കിട്ടി? യെസ്, 4 അസൈൻമെൻറ്റ് കിട്ടി അല്ലേ? സോ 4 അസൈൻമെൻറ്റ് കിട്ടി. എത്ര കോളംസും റോസ് ഉണ്ട്? 4 എണ്ണം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാലൻസ്ഡ് അസൈൻമെൻറ്റ്. സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എഴുതണം. J1, J2, J3, J4, M1, M2, M3, M4. So J1 to M3 അവിടെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഉള്ളത്. സെക്കൻഡ് J2 to N2, then J3 to M4, then J4 to M1. ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത പുതിയ മെട്രിക്സിലെ കോസ്റ്റ് എടുക്കാതെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ J1 to M3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ J1 to M3 എന്ന് പറയുന്നത് 54 ആണ്. സോ 54. J2 to M2, J2 to M2 ദെൻ 50 ആണ്. അതുപോലെ J3 to M4 61 ആണ്. J4 to M1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 63 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് അസൈൻമെൻറ്റിൽ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ maximization assignment problem. So the important thing is that when we get a maximization assignment problem, we have to convert into a minimization problem by selecting the highest value from the matrix. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. So this is about the maximization in the assignment problem. Hope it's clear for you. If you have any doubt, please ask me. Thank you.